दिसतीये स्क्रीन? Yes, ma'am. Okay, okay. So that particular inhibiting hormone, due to the inhibiting hormone, that thyroid gland inhibit or stop their secretion, and बॉडीमध्ये ह्या हार्मोन्सची काय केली जाते, लेवल केली जाते. म्हणजे तिथं हायपोफंक्शनही होत नाही आणि हायपर फंक्शनही होत नाही. दॅट इज अ फीडबॅक मेकॅनिझम ऑफ आवर एंडोक्राइन सिस्टीम. So before we study the endocrine system, overall different types of glands are there. As I said that the exocrine gland and the endocrine gland and the heterocrine gland. There are three types of glands. आणि मग ह्या ग्लँड्स आधी आपल्याला स्टडी करायला पाहिजे, किंवा म्हणजे त्या ग्लँड्स म्हणजे काय हे बघितलं पाहिजे. सो सी हिअर इन दिस so see here in this picture or in this photograph, there are different types of endocrine glands in our body. Here is the pineal gland in the head, then the pituitary gland and the hypothalamus. Then in the neck region, there is the thyroid gland, and on the thyroid gland, at the posterior side of the thyroid gland, there are four dot-like structures. These are known as the parathyroid glands. Then just above the heart, म्हणजे हार्टच्या अँटेरियर रिजनला there is a thymus gland, and that thymus gland is larger in size at the time of puberty, and after puberty it is get in smaller size. Then next, in the abdominal cavity, there are two glands, one that is the pancreas, and second one that is the adrenal glands, and these two adrenal glands are present on the anterior region of each kidney. म्हणजे प्रत्येक किडनीच्या अँटेरियर रिजनला ही adrenal gland present असते. Then in woman there is a ovary that is which secretes the sex hormones, and in men in male, testes secretes the sex hormones. So see here one video. ग्लँडचे लोकेशन बघा फक्त तुम्ही. So here is the leaf-like pancreas. That pancreas secretes two types of hormones, glucagon and insulin. Okay. So first of all, we see the gland. The gland is an organ which secretes particular chemical substances for use in the body or for discharge into the surroundings. So here the exocrine type of gland, and here is the endocrine type of gland. So there are three types of gland in our body. First, that is the endocrine gland. So what is mean by the endocrine gland? Endocrine gland means what? The endocrine gland that secretes their product, these are nothing but the hormones, directly into the blood. Then
थ्रू ए डक्ट, म्हणजे की एंडोक्राइन ग्लँड जे असतात त्या डक्टलेस ग्लँड असतात, त्यांना डक्ट नसते. म्हणजे त्यांचं जे सिक्रिशन आहे, त्यांनी जे हार्मोन सिक्रिएट केले ते डिरेक्टली काय केले जातात, ब्लडमध्ये पोर केले जातात. फॉर एक्झाम्पल पिट्युटरी ग्लँड्स, देन एंडोक्राइन पॅनक्रियास, देन थायरॉइड ग्लँड अँड ॲड्रिनल ग्लँड. आता हे जे दाखवलेलं आहे एंडोक्राइन ग्लँड, तर एंडोक्राइन ग्लँड मध्ये कसं असतं, सपोज ही ग्लँड आहे किंवा हा टिश्यू आहे, तर त्याच्यामध्ये काय होत असतं, तर आपल्या बॉडीमध्ये यू नो दॅट सर्क्युलेटरी सिस्टीम इज देअर, अँड इन सर्क्युलेटरी सिस्टीम देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड व्हेसल्स. First is the artery and second one is the vein. So first that is the artery. Bifurcates into, म्हणजे हार्ट मधून निघणारा जो मेन अवॉर्टा आहे, that aorta bifurcates into the different types of arteries, and arteries goes to the different tissues. Okay, so that particular arteries are bifurcates into the arterioles. These are the small blood vessels, and then these arterioles, when comes into the tissue or enters into the tissue, that arterioles again bifurcates into the thin smaller blood vessels. These are known as the capillaries, and that particular capillaries, ह्या capillaries ज्या असतात त्या capillaries नेटवर्क त्या पूर्ण ग्लँड मध्ये असतं, आणि each cell supplies the blood through that particular capillaries. आणि मग त्याच ब्लड स्ट्रीम मध्ये हे जे ग्लँड्स असतात त्या ग्लँड्स सिक्रीट करतात हार्मोन्स, अँड दॅट हार्मोन्स आर पोर्ड into the blood vessels. These are nothing but the capillaries. आणि मग ह्या कॅपिलरीज जेव्हा टिश्यू मधून बाहेर पडतात आणि परत त्याचं रियुनियन होऊन परत मोठी ब्लड व्हेसल तयार होते, त्याच्या थ्रू हे हार्मोन्स काय केले जातात, पुढे पास केले जातात अप टू द टार्गेट सेल और द टार्गेट ऑर्गन. ओके, सो दिस इज द मेकॅनिझम ऑफ द एंडोक्राइन secretion or the endocrine structure of that particular endocrine gland. So that's why it is called as endocrine gland, because these does not have any duct to pour their secretion into main blood stream, and they pour their secretion into that particular blood vessels directly. So it is called as the endocrine glands. The next type, that is the exocrine gland. So here ह्या फिगर मध्ये आपण बघतोय की ह्या फिगर मध्ये जशा की ब्लड व्हेसल्स आहेत तसे इथं कुठं दाखवलेल्या नाहीयेत, परंतु ह्या नॉचेस दाखवल्यात, हे ब्लॅक एरोज वगैरे दाखवलेत. इथं काय आहेत, तर त्याचे चॅनल्स आहेत, डिफरंट टाइप्स ऑफ चॅनल्स आर देअर. दीज आर नथिंग बट द डक्ट्स, आणि ह्या स्मॉल डक्ट्स युनाइट होऊन काय होती, मोठी डक्ट तयार होते, अँड थ्रू दॅट डक्ट दॅट पर्टिक्युलर सिक्रिशन ऑफ द ग्लँड, ते सिक्रिशन काय केलं जातं, पोर केलं जातं त्याच्या टार्गेट ऑर्गन पर्यंत. फॉर एक्झाम्पल आपण लिव्हर घेऊया. लिव्हर इज द एक्झोक्राइन ग्लँड, अँड लिव्हर सिक्रीट द बाईल. ओके, bile and the other digestive enzymes also. So that particular liver secrete bile with the help of numerous liver lobules or the numerous liver hepatocytes. They secrete the bile, and the secreted bile, they are poured into the digestive system with the help of duct. ओके, म्हणजे त्यालाच आपण काय म्हणतो, बाईल डक्ट असं म्हणतो. तुम्ही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये किंवा डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचा स्टडी करताना शिकला असाल. सो दॅट पर्टिक्युलर बाईल डक्ट पोर देअर सिक्रिशन इनटू द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. दीज आर नथिंग बट द स्टमक अँड द इंटेस्टाईन. सो विथ द हेल्प ऑफ डक्ट, म्हणजे काय आहे, ह्याला डक्ट आहे, त्याचं सिक्रिशन पुढं पास करण्यासाठी डक्ट आहे. सो इट इज कॉल्ड एज अ एक्झोक्राइन ग्लँड. Okay, so that particular exocrine glands possess the or having the duct. It is called as a exocrine glands. Then next, that is the heterocrine glands. आता heterocrine gland म्हटलं, that particular heterocrine glands, these are glands that perform both exocrine as well as endocrine functions. For example, pancreas. In our body there is a pancreas, and that pancreas secretes the pancreatic juice as well as 2 or 3 types of hormones. These are the glucagon and the insulin.
द इन्सुलिन हे सगळ्यांनी तुम्ही ऐकलं असेल. ओके, तर इन्सुलिनची कमतरता असेल तर काय होणार आहे, डायबेटीस होतो. डायबेटिक पेशंट हे सगळ्यांना माहिती असतात किंवा त्यांना इन्सुलिनचं इंजेक्शन दिलं जातं हे सगळ्यांना माहिती आहे. सो दॅट पर्टिक्युलर two types of hormones, glucagon and the insulin, these are secreted by the endocrine part of the pancreas. म्हणजे pancreas मध्ये there are two types of parts or two types of glands are there, endocrine part and the exocrine part, and that particular pancreas is acts as a two types of gland, means the exocrine part also and the endocrine part also. That exocrine part secretes the pancreatic juice. त्याचं pancreatic juiceचं फंक्शन काय आहे, तर डायजेशन. And that particular pancreatic juice is poured into the duodenum, that is the small intestineचा anterior part जो आहे, that is the duodenum. आणि ह्या duodenum मध्ये हे काय केलं जातं, सिक्रिशन पोर केलं जातं. आणि मग हे पोर कशा थ्रू केलं जातं, तर त्याची डक्ट असते, पॅनक्रियाटिक डक्ट असते. ओके, सो दॅट पर्टिक्युलर exocrine part of the pancreas is having the duct, so it is called as a exocrine part. And pancreatic islets of Langerhans, हे तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल. आय थिंक तुम्ही SY ला हिस्टॉलॉजी सगळ्या ऑर्गन्सची वगैरे स्टडी केलेली आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला पॅनक्रियाटिक ॲसिनाय आणि आयलेट्स ऑफ लँगरहँड्स हे पार्ट तुम्ही स्टडी केले असतील. तर ते पॅनक्रियाटिक ॲसिनाय आहे तो कसला पार्ट आहे, एक्झोक्राईन पार्ट आहे. एक्झोक्राईन ग्लँड सारखं ते ऍक्ट करतं. अँड दॅट पर्टिक्युलर एक्झोक्राईन पार्ट सिक्रीट्स द पॅनक्रियाटिक ज्यूस, and endocrine part, that is the islets of Langerhans, which secretes the glucagon and the insulin hormones. Okay, so that particular pancreas is a heterocrine gland. So these are the three types of glands: endocrine, exocrine and the heterocrine gland. So here the exocrine gland, these are the sweat glands, salivary glands, mammary glands, stomach and the liver. Then next the endocrine gland, these are मगाशी ज्या फोटोग्राफ्स मध्ये मी दाखवलं ते त्या सगळ्या endocrine glands आहेत. that pituitary gland, pancreas, thyroid gland and the adrenal gland. आणि ह्या सगळ्या endocrine gland त्याचं सिक्रिशन, त्याचे हार्मोन्स, त्याची फिजिओलॉजी हे सगळं एंडोक्राइनॉलॉजी मध्ये येतं. ओके, so next that is the heterocrine gland. So here is the heterocrine gland, here is the pancreas. आणि मग ह्याचं जे सिक्रिशन आहे ते पॅनक्रियाटिक डक्ट थ्रू काय केलं जातं, ह्या डिओडिनम मध्ये पोर केलं जातं. सो हिअर इज द एंडोक्राइन सिस्टीम. एंडोक्राइन सिस्टीमचं फंक्शन कसं आहे मी मगाशी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट पर्टिक्युलर this system consists of gland and group of capillaries which facilitates the diffusion of hormone to blood stream or the pouring of the hormone to the blood stream. And the endocrine glands are commonly called as a ductless gland, as I said that. Then because of that particular hormones secreted directly into the blood stream. So see here the endocrine gland, this is the endocrine gland. Then these are the secretory vesicles in the endocrine gland. Then that particular secretory vesicles secrete the hormones, and these hormones are directly poured into the blood stream. This is the blood, and they are act upon directly their target cell also. So endocrine system consists of pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, then adrenal gland, pancreas and the thymus. याचं लोकेशन हे आपण बघितलेलं आहे. सो हाऊ दॅट पर्टिक्युलर एंडोक्राइन सिस्टीम वर्क्स मगाशी पण सांगितलं, विथ द हेल्प ऑफ फिगर. अँड हिअर ऑल्सो द एंडोक्राइन ग्लँड secretes their hormone with the help of secretory vesicle. Then hormone, that particular hormone pour into blood and they exert their effect on target site or the target system. So first of all, this main gland in our body, that is the hypothalamus, and the master gland which is the pituitary gland. So pituitary gland च्याही आधी म्हणजे pituitary glands कशाच्या तरी स्टिम्युलेशन मुळे किंवा कशाच्या तरी रिस्पॉन्स मध्ये हार्मोन सिक्रेट करते. विच टाइप ऑफ हार्मोन्स आर देअर? देअर आर द
stimulating hormones secreted by the pituitary gland in response to the hypothalamus, and that hypothalamus is the neurohormone secretion. That particular hypothalamus secretes the neurohormones. In response to that particular neurohormones, the pituitary gland secretes the stimulating hormone. That particular hypothalamus, which is the portion of the brain that contains a number of small nuclei with a variety of functions. म्हणजे ह्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल्स आहेत आणि त्या प्रत्येक सेल्स, फॉर एक्झाम्पल ए सेल्स असतील, बी सेल्स असतील, सी सेल्स असतील, डी सेल्स असतील, तर त्या प्रत्येक वेगवेगळ्या सेल्सचं फंक्शन वेगवेगळं आहे आणि डिफरंट टाइप्स ऑफ न्यूरोहार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल्स. ओके, म्हणजे की ए टाइप सेल्स असतील तर these are secrete the A type of neurohormone. Hello. 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 Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. मी आता इथं स्क्रीन शेअर केली ना, सो मला काही टायमिंग दिसत नाहीये. तो 12:20 ला मला तुम्ही सांगाल का मॅडम 12:20 झालेत म्हणून? हो चालेल मॅम. हा, कारण 12:25 ला आपलं लेक्चर संपतं, त्याच्या आधी थोडं 5 मिनिटं तुमच्याशी डिस्कशन करता येईल. हॅलो. ओके. आवाज येतोय माझा? मॅम चालेल. हो येतोय. ओके 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 ओके. सो लेट्स कंटिन्यू. So that particular neurohormones are secreted by the hypothalamus. In that sense, that particular hypothalamus is the most important endocrine part in our body, and that particular hypothalamus, हे hypothalamus जे आहे हे नर्वस सिस्टीम च्या रेग्युलेशन मध्ये येतं किंवा त्याचा जो काय म्हणतो आपण कंट्रोल असतो, तो कंट्रोल कसा असतो, नर्वस कंट्रोल असतो किंवा नर्वस रेग्युलेशन असतं. सो दॅट पर्टिक्युलर कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल ऑटोनॉमिक रेग्युलेटरी ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द बॉडी. म्हणजे जे काही लहानपणापासून म्हणजे चाइल्डहुड टू ऍडल्टहुड, देन ओल्ड पर्सन होतं किंवा एजिंग होतं किंवा चाइल्डहुड टू ऍडल्टहुड, जे काही आपल्या बॉडीमध्ये डेव्हलपमेंट होते, म्हणजे की हार्मोनल डेव्हलपमेंट असेल किंवा आपल्या डिफरंट ऑर्गन्सची डेव्हलपमेंट असेल, मग ते रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स असतील किंवा अदर ऑर्गन्स असतील, त्याच्यानंतर मस्क्युलर ग्रोथ जी आहे, त्याच्यानंतर मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी जी आहेत. म्हणजे चाइल्डहुड मध्ये आपलं मेटाबॉलिझम हे कसं असतं, थोडंसं प्रायमरी लेवलला असतं, त्याच्यानंतर ऍडल्टहुड मध्ये ते पूर्णपणे आपण कसं म्हणतो की डेव्हलप झालेलं असतं, म्हणजे परिपक्व झालेलं असतं, लाईक दॅट. म्हणजे आपलं टोटल आपल्या केसापासून ते पायापर्यंत जी काही आपल्या बॉडीची डेव्हलपमेंट होत असती, ही बॉडीची डेव्हलपमेंट इट कम्स अंडर द nervous regulation as well as hormonal regulation, and that hormonal regulation is monitored by that main gland, that is the nervous gland, that is the hypothalamus. That particular hypothalamus, where it is located, so this is the brain, and at the mid brain this is the hypothalamus, behind the pons varoli, and above the pituitary gland or the anterior at the pituitary gland. So here is the pituitary gland, and this green part is the hypothalamus. So that particular hypothalamus is located in the middle of the base of that particular brain and encapsulated the ventral portion of the third ventricle. थर्ड व्हेंट्रिकल तुम्ही ब्रेनचं स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन अँड द हाइंड ब्रेन. सो मिड ब्रेनच्या व्हेंट्रल बाजूला, म्हणजे ब्रेन जर आपण असं ठेवला, तुम्ही फाऊल ब्रेनचं डिसेक्शन केलेलं आहे, यु नो दॅट, सगळ्यांना माहिती आहे. त्याच्यानंतर वरचा जो भाग आहे तो डॉर्सल आणि खालचा पार्ट असेल तो व्हेंट्रल. व्हेंट्रल बाजूला थर्ड व्हेंट्रिकलच्या इथं दॅट पर्टिक्युलर हायपोथॅलॅमस इज लोकेटेड. त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं तर स्मॉल कोन शेप्ड स्ट्रक्चर. इट प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड एंडिंग इन द पिट्युटरी स्टॉक, ए ट्युब्युलर कनेक्शन टू द पिट्युटरी ग्लँड. म्हणजे ह्याचं कनेक्शन पिट्युटरी ग्लँडला झालेलं असतं विथ द हेल्प ऑफ पिट्युटरी स्टॉक. सो हियर आपला जो इयर असतो त्या इयरच्या बाजूला हे हायपोथॅलॅमस इथं वरच्या बाजूला आणि ही पिट्युटरी
ग्लँड इथं असते. ओके. So function of that particular hypothalamus, the most important function of hypothalamus is to link the nervous system to the endocrine system. म्हणजे की नर्वस रेग्युलेशन जे आहे ते नर्वस रेग्युलेशनच्या अंडर हे एंडोक्राईन रेग्युलेशन हे येत असतं. सो दॅट पर्टिक्युलर नर्वस सिस्टीम आणि एंडोक्राईन सिस्टीम आहे त्याचं कोऑर्डिनेशन करणं किंवा त्या दोन्ही सिस्टीम मधला दुवा जो आहे म्हणजे टू अँड फ्रो ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कम्युनिकेशन, हे कम्युनिकेशन टू अँड फ्रो करणं नर्वस रेग्युलेशन नुसार. सो हा जो मधला दुवा आहे नर्वस सिस्टीम आणि एंडोक्राईन सिस्टीमच्या, हा कोण असतं? हायपोथॅलॅमस असतं. आणि हे जे नर्वस रेग्युलेशन आहे त्या नर्वस रेग्युलेशनचं एंडोक्राईन रेग्युलेशन मध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ पिट्युटरी ग्लँड. दॅट पर्टिक्युलर हायपोथॅलॅमस सिंथेसाइज अँड सिक्रीट सर्टन न्यूरोहार्मोन्स. ॲज आय सेड दॅट द न्यूरोहार्मोन्स ऑफन कॉल्ड ॲज अ हायपोथॅलॅमिक रिलीजिंग हार्मोन. ओके. म्हणजेच की रिलीजिंग हार्मोन्स असतात अँड विथ द हेल्प ऑफ दॅट रिलीजिंग हार्मोन दे स्टिम्युलेट that particular the pituitary gland, and in the pituitary gland there are different types of again cells are there, and these cells are known as such type of cells are the adrenocorticotroph, then thyrotroph, and that particular thyrotrophs secretes the thyroid stimulating hormone, and then thyroid stimulating hormone stimulate the thyroid gland, and that particular thyroid gland secretes the T3 and the T4 हार्मोन. म्हणजे ह्याचं रेग्युलेशन कसं आहे बघा हायपोथॅलॅमसचं. दॅट पर्टिक्युलर, मी परत एकदा रिपीट करते, दॅट पर्टिक्युलर हायपोथॅलॅमस सिक्रीट द रिलीजिंग हार्मोन. म्हणजे TNRH, तुम्ही आय थिंक तुम्ही कधी तुमच्या वाचण्यात किंवा तुमच्या सिलेबसमध्ये पण असेल, मला माहिती नाही एवढं, पण हे तुम्ही कधी बघितलं असेल. सो दॅट पर्टिक्युलर थायरॉइड हार्मोन आहे, त्या थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन हे सिक्रीट कशा थ्रू केलं जातं? हायपोथॅलॅमस थ्रू केलं जातं. अँड दॅट रिलीजिंग हार्मोन स्टिम्युलेट द थायरोट्रॉप्स विच आर प्रेझेंट इन द पिट्युटरी ग्लँड. म्हणजे पिट्युटरी ग्लँड मध्ये सुद्धा डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देअर. These are the thyrotrophs, then adrenocorticotrophs, somatotrophs, and that different types of cells are पुढचे हार्मोन्स सिक्रेट करण्यासाठी ते काय असतात? रिस्पॉन्सिबल असतात. सो फॉर एक्झाम्पल इथं आपण थायरॉइड ग्लँडचं एक्झाम्पल किंवा थायरॉइड हार्मोनचं एक्झाम्पल घेतलंय. तर सुरुवातीला हायपोथॅलॅमस काय करतं? दॅट हायपोथॅलॅमस सिक्रेट द रिलीजिंग हार्मोन. ओके. दॅट रिलीजिंग हार्मोन ऍक्टेड ऑन द पिट्युटरी ग्लँड. पिट्युटरी ग्लँड मधल्या थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन थायरोट्रॉप्स वरती हे काय करतं? स्टिम्युलेट करते किंवा ऍक्ट करतं. देन दॅट थायरोट्रॉप्स द थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, अँड देन द थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ऍक्ट ऑन द थायरॉइड ग्लँड, अँड देन थायरॉइड ग्लँड इज सिक्रेट द T3 अँड द T4 हार्मोन. म्हणजे ट्रायॲडोथायरोनिन अँड द थायरॉक्सिन हार्मोन्स आर सिक्रेटेड. म्हणजे हा कसा आहे? एक फ्लो आहे की एक स्टिम्युलेट करते दुसऱ्याला, दुसरं स्टिम्युलेट करते तिसऱ्याला, आणि मग फायनली जे आपल्या बॉडीमध्ये जे हार्मोन्स असतात ते हार्मोन्स काय होतात? सिक्रेट होतात. परंतु हे कशामुळे होतं? नर्वस रेग्युलेशनमुळे, इन द प्रेझेन्स ऑफ नर्वस रेग्युलेशन. सो दॅट पर्टिक्युलर हायपोथॅलॅमस इज द लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टीम अँड द एंडोक्राईन system, as well as that particular hypothalamus is also secrete. हा 12-20 झाले. हॅलो 12-20 झाले. ओके. हो. ओके. So that particular hypothalamus is also secrete the inhibiting hormones, which is the negative feedback or the feedback mechanism of that particular endocrine system. Okay. So let's stop here. ओके. इथपर्यंत आज आपलं लेक्चर झालेलं. इथून पुढचा हायपोथॅलॅमसचा पार्ट आणि पुढचे ज्या ग्लँड्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. आजचं लेक्चर कसं वाटलं तुम्हाला? म्हणजे समजलं का तुम्हाला सगळं? हो मॅम. हॅलो.
ओके. आलं ना? काही नसेल समजलं तुम्हाला काही म्हणजे अवघड वाटत असेल तर बी फ्रँक आणि तुम्ही सांगू शकता मला की नाही मॅडम हे समजलेलं नाहीये आम्हाला परत रिपीट करा. मग मी तुम्हाला परत रिपीट करेन. आणि तुमचा जो ग्रुप आहे म्हणजे की आपल्या भाटिया मॅडमनी वगैरे ग्रुप हे केलाय का व्हॉट्सअपचा? हो हो मॅम, तुमचा हॅलो. नंबर ऍड आहे. नाही ना, मी नाहीये ऍड त्याच्यामध्ये. ओके म्हणूनच म्हटलं ग्रुप असेल तर मलाही ऍड करा. मॅम, नंबर नाहीये माझ्याकडे तुमचा. ओके, मला तुमचा नंबर देता का? मी तुम्हाला कॉल करते हा लेक्चर झाल्यावरती. हा, मी सांगते. हा, मला सांगा तुमचा नंबर. 703. एकच मिनिट.